Good morning, students. Welcome you all in our e-learning session. Let us continue with the chapter number 5, Origin and the Evolution of Life. Up to till we learn the Urey and the Miller experiment, then the RNA world hypothesis. Yesterday we learned the modern synthetic theory of evolution, and in our today's lecture we are going to learn the next part or the next topic of from the same chapter, that is the natural selection. In our yesterday's lecture we learned the genetic modern synthetic theory of evolution. In that genetic variation we learn the genetic variation, then we learn the five types of the genetic variation, that is gene mutation, genetic recombination, then the gene flow, genetic drift, and the chromosomal aberrations. In our today's lecture we are going to learn about the second concept, that is the natural selection. Okay, according to Darwin, natural selection is the main driving force behind the evolution. Again, we know that the Darwin is the world famous scientist, and according to the Darwin, that natural selection is the main driving force behind the evolution. This hold that genetic variation rise within the population. The fittest, I repeat, the fittest will be the selective advantage and will be more likely to produce the offspring than the rest. As the fit continue to enjoy greater survival and reproductivity, new species will eventually evolve. In that, one word is very important, that is the fittest. Who is fittest for that particular environment, then this species will be the survive for the next generation. Okay, the fittest will be the selective advantage. जो fittest असेल तोच survive करेल. The fittest will be the selective advantage and will be more likely to produce offspring than the rest, as the fit continue to enjoy greater survival and reproductivity, because this species get fitted. ती स्पीस फिट झाली आहे त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटसाठी, तिने स्वतःला अडॅप्ट करून घेतलेलं आहे. ऑटोमॅटिकली त्याच्यामध्येच ग्रेटर सर्वायवल दिसून येतं आणि प्लस रिप्रोडक्टिव्हिटी देखील आपल्याला मीन्स जनरेशन जे आहे ते पाहायला मिळतं. न्यू स्पीसीज विल इव्हेंच्युअली इव्हॉल्व अँड ड्यू टू द रिप्रोडक्शन नवीन स्पीसीज जे आहे ते नवीन स्पीसीज आपल्याला पाहायला मिळते. Alternately, natural selection is the process by which the better adapted organism grow and produce more number of offspring in the population. Alternatively, natural selection is the process by which better adapted, नॅचरल सिलेक्शन मध्ये त्या जनरेशन मध्ये त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट मध्ये जो काही बेटर अडॅप्टेड झालेला ऑर्गॅनिझम आहे की जो त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट मध्ये प्रॉपरली ग्रो झालेला आहे अँड त्याने त्याचं रिप्रोडक्शन त्या ठिकाणी पाहायला मिळते अँड प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, आणि त्याच्यामुळे मॅक्सिमम नंबर मध्ये त्याचे जे जनरेशन आहे किंवा ऑफस्प्रिंग जे ते पाहायला मिळतात. ओके, अँड ऑटोमॅटिकली ती पॉप्युलेशन जी आहे ती पॉप्युलेशन इन्क्रीज झालेली दिसते. देन इट ब्रिंग्स अबाउट द इव्होल्युशनरी चेंजेस, आणि ह्याच्यामुळे देखील काय पाहायला मिळतं आपल्याला, इव्होल्युशनरी चेंजेस. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये देखील पाहिलं होतं. फर्स्ट याच्यामध्ये जेनेटिक व्हेरिएशन मध्ये देखील इव्होल्युशनरी चेंजेस पाहायला मिळतात. जीन फ्रिक्वेन्सी होती त्याच्यामध्ये चेंजेस पाहिल्यामुळं ऑटोमॅटिक त्याच्यामध्ये देखील काय होतं, त्याच्यामध्ये इव्होल्युशनरी चेंजेस. सेम हिअर इन नॅचरल सिलेक्शन इव्होल्युशनरी चेंजेस आपल्याला या ठिकाणी देखील पाहायला मिळतात. इट ब्रिंग्स अबाउट द इव्होल्युशनरी चेंजेस बाय फेवरिंग differential reproduction of gene that bring about changes in the gene frequency. I already told you gene frequency from one generation to the next generation. Selection against the harmful mutation lead to a mutation balance in which allele frequency of
harmful recessive remain constant. Harmful recessive remain constant. Generation after generation. Selection against harmful mutation. Mutation sudden change, which is heritable change, is known as the mutation. And here, the selection against the harmful mutation leads to the mutation balance, in which allele frequency of harmful recessive remain constant generation after generation. Natural selection, for example, in natural selection, Biston bituria and the Biston carbonaria, natural selection encourages those genes or traits that assure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. These two are the butterflies or moth species, Biston bitularia and Biston carbonaria. Natural selection encourages those genes or traits that ensure highest degree of adaptive efficiency between population and its environment. Industrial melanisms is one of the best example of natural selection. आपल्याला माहिती आहे इंडस्ट्रीमधून जे बाहेर पडणारे केमिकल्स आहेत त्या केमिकल्सचा जो परिणाम आहे तो त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो ड्यू टू द कलर चेंज होतात. मिलॅनियम तेच मेलेनियम म्हणजे कलर पिगमेंट जे आहेत त्या कलर पिगमेंट्समुळं शेजारचं जे एन्व्हायरमेंट आहे किंवा सराउंडिंग जे आहे ती काय होऊन जाते त्या पर्टिक्युलर मिमिक किंवा आपल्याला तसंच कलरेशन त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. आणि ह्याचंच एक बेस्ट एक्झाम्पल जे आहे ते नॅचरल सिलेक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं की हे दोन स्पीसीज मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ते एक दोन मॉथ आहेत. बटरफ्लाय सारखे असे मॉथ आपण पाहिले असतील की ज्यांची विंग्स जे आहेत ते स्प्रेड झालेले असतात. बटरफ्लाय आपल्याला पाहायला मिळतो की बटरफ्लाय पूर्ण स्प्रेड करून त्याचे विंग्स नाही बसत, पण मॉथ जे आहेत त्याचे विंग्स जे आहेत ते पूर्ण ग्राउंड लेवलला ज्या ठिकाणी तो बसला असतो त्या ठिकाणी ते स्प्रेड झाले असतात. आणि त्याच्यावर आपल्याला मध्ये कधी मध्ये आपण पाहत असतो की आईज लाईक डोळ्यांसारखं त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर देखील पाहायला मिळतं. मग अशा प्रकारचे जे मॉथ आहेत ते दोन स्पीसीज आपल्याला पाहायला मिळतात. ही इन ग्रेट ब्रिटन बिफोर इंडस्ट्रियलायझेशन. ग्रेट ब्रिटनमध्ये ज्यावेळेस इंडस्ट्रियलायझेशन नव्हतं त्या ठिकाणी त्याच्या अगोदर मीन्स 1845 ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ. कोणत्या कलर सांगितलं त्यांनी? ग्रे व्हाईट विंग्ड मॉथ. ग्रे कलरचे व्हाईट विंग असणारे मॉथ जे आहे की ज्याचं स्पीसीजचं नाव आहे बिस्टॉन बिटुलॅरिया were more in number than black wing moth. आणि कोणाच्या पेक्षा जास्त होते? व्हाईट वाले जास्त होते, ग्रे व्हाईट कलरचे बिस्टॉन बिटुलॅरिया. अँड ह्यांचा नंबर जास्त होता ॲज कम्पेअर द ब्लॅक विंग मॉथ दॅट इज द बिस्टॉन कार्बोनॅरिया. ओके, these moth are nocturnal, means active at night time, and during daytime they rest on the ट्री ट्रंक. आणि डे टाइमला ते कुठे असतात? झाडाच्या खोडावर असतात. व्हाईट विंग मॉथ कॅन कॅम्युफ्लेज दॅट इज हाईड इन द बॅकग्राऊंड. व्हाईट विंग मॉथ कॅन कॅम्युफ्लेज म्हणजे एक त्यांची प्रॉपर्टी की जी जसं आपण त्या एका कॅमेलिऑन सरड्याबद्दल म्हणतो लिझर्ड की जो त्याच्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट ज्या ठिकाणी तो बसेल त्याप्रमाणे स्वतःचं बॉडीचा कलर जो तो चेंज करतो. व्हाईट विंग मॉथ can camouflage that is hide in the background well with the lichen covered tree that help them to escape from the predator birds. On other hand, the black-winged moth resting on lichen cover tree trunk were easy victim for the predatory birds and their number was reduced. व्हाईट विंग वाले जे आहेत ते जरी ट्रंकवर बसले असेल तरी ते प्रिडेटर बर्ड्सला लगेच दिसून येतात आणि त्यामुळं त्यांचा नंबर जो आहे तो नंबर ऑटोमॅटिकली कमी झालेला पाहायला मिळतो. ड्युरिंग इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन large number of industries came up in Great Britain. The industries released black sooty smoke that covered and killed the lichen. आता ह्या ठिकाणी काय आलं? इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्या ठिकाणी त्यांच्यातून बाहेर पडणारे जे गॅसेस आहेत त्या गॅसमध्ये एक ब्लॅक
सुथी स्मोक जो आहे तो रिलीज होत होता, आणि ह्या स्मोकमुळं किंवा ह्या पर्टिक्युलर रिलीज झालेल्या ब्लॅक सुथी स्मोकमुळं जे काही लायकेन्स त्या रॉकवर असतील किंवा प्लांट्सवर असतील किंवा बार्कवर असतील, ते काय झाले, किल झालेले. किल द लायकेन्स ग्रोईंग ऑन द ट्री अँड टर्न द ट्री ब्लॅक ड्यू टू पोल्युशन. ठीक आहे. ट्रीचा कलर कसा आला, ब्लॅक झाला. कशामुळं, पोल्युशन. दिस चेंज बिकम अन ॲडव्हान्टेज टू द ब्लॅक विंग मॉथ. आणि ह्याचाच काय केलं त्यांनी, जरी हे त्यांना ऍडव्हान्स असेल तरी देखील या ठिकाणी ब्लॅक विंग वाल्यांनी त्याचा ऍडव्हान्टेज घेतला, अँड दॅट मिमिक or the camouflage well with the black tree trunk, and their number increase, while the white winged moth become victim to predator birds, due to which their number reduce. म्हणजे रिव्हर्स कंडिशन आलं. ज्या ठिकाणी पहिले व्हाईट विंग वाले जास्त नंबर मध्ये होते, ब्लॅक विंग मध्ये कमी होते, आता कंडिशन उलटी झालेली आहे की ज्याच्यामध्ये इंडस्ट्रियलायझेशन झाल्यामुळं ऑटोमॅटिकली त्या स्मोकमुळं, त्या ब्लॅक सुधी स्मोकमुळं काय झालेलं आहे की जे व्हाईट कलरचे जे ग्रे व्हाईट कलरचे जे स्मॉथ होते ते ब्लॅक कलर झाले, आणि ब्लॅक कलरचे जे होते ते जास्त नंबरमध्ये वाढले, पण ब्लॅक कलर व्हाईट कलरचे किंवा जे ग्रे व्हाईट कलरचे होते त्यांचा नंबर ऑटोमॅटिकली काय लागला, कमी होऊ लागला. का, कारण त्यांचे जे विंग आहेत बिकम, while the white wing moth become victim to predatory birds, due to which their number reduce. त्यांचं ब्लॅक ट्रंक जे आहेत, त्या ब्लॅक टर्न बघा, दिस चेंज बिकम द ऍडव्हान्टेज ऑफ द ब्लॅक विंग. ब्लॅक विंग साठी काय झाला, तो ऍडव्हान्टेज दॅट कॅम्युफ्लेज वेल विथ द ब्लॅक ट्री, की जे काय आले त्या ट्री सोबत बरोबर स्वतःला त्यांनी मॅच करून घेतलं. पण त्या नंबर इन्क्रीज, आणि त्याच्यामध्ये त्यांचे नंबर इन्क्रीज झाले, पण ह्याचा व्हाईस वर्सा अपोजिट रिझल्ट जर पाहायला मिळाला, तर वाईल द व्हाईट विंग मॉथ बिकम विक्टीम. आणि या ठिकाणी व्हाईट विंगचे मॉथ जे आहे ते काय झाले, या ठिकाणी विक्टीम झाले. प्रेडेटर बर्ड्स त्यांना खाऊन घेतलं, आणि ऑटोमॅटिक त्यांचा नंबर काय व्हायला, रिड्यूस. दिस नॅचरल सिलेक्शन हॅज रिझल्टेड इन एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फिनोटिपिक ट्रेट इन चेंजिंग द एन्व्हायरमेंट कंडिशन. आणि ह्याचाच रिझल्ट काय आला की नॅचरल सिलेक्शन मध्ये रिझल्टेड असलं पाहायला मिळतं की एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ फिनोटिपिकल कॅरेक्टर, म्हणजे एक्सटर्नल कॅरेक्टर चेंज झाले, अँड दॅट चेंजिंग इन द एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. त्याच्यामुळं एन्व्हायरमेंट कंडिशन देखील आपल्याला काय मिळते, पाहायला मिळते की जी चेंज झालेली आहे. ठीक आहे. देन द थर्ड वन इज द आयसोलेशन. थर्ड टाईप पाहायला मिळतो आपल्याला. आता हा थर्ड टाईप आयसोलेशन म्हणजे सेकंड कोणता होता, बी वाला, आपण बी वाला नॅचरल सिलेक्शन. आणि ह्याच्यामध्ये ह्याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं की जो ए होता तो जेनेटिक व्हेरिएशन. जेनेटिक व्हेरिएशन, नॅचरल सिलेक्शन आणि आयसोलेशन, हे तिन्ही कन्सेप्ट आपल्याला मॉडर्न सिंथेटिक थेरी ह्याच्या अंडर येणारे जे 5 मेन फॅक्टर्स आहेत, त्या 5 मेन फॅक्टरला ह्या 3 कन्सेप्टमध्ये डिवायडेशन केलेलं पाहायला मिळतं. पहिलं जे पाहिलं आपण ते म्हणजे कोणतं होतं, जीन व्हेरिएशन. ह्या जीन व्हेरिएशन मध्ये आपण पुन्हा 5 फॅक्टर्स पाहिलेत. कोणकोणते, जीन म्युटेशन की याच्यामध्ये सडन परमनंट हेरिटेबल चेंज याच्यामध्ये पाहायला मिळतो. दुसरं होतं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, की याच्यामध्ये जीन्स जे आहेत त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर होऊन जेन्स जे आहेत ते जीन्स इंटरचेंज झाले, आणि रिकॉम्बिनेशन जे आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आपण पुढे पाहिलं जीन फ्लो, की ज्याच्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्याच्या नेक्स्ट पाहिला होता आपण जीन ड्रिफ्ट, की त्याच्यामध्ये काही नॅचरल कॅलॅमिटीज जे आहेत, डिझास्टर्स आहेत, की ज्याच्यामुळं ऑटोमॅटिकली पॉप्युलेशन साईज जी आहे ती कमी झालेली पाहायला मिळते. त्याला आपण जेनेटिक ड्रिफ्ट मध्ये स्टडी केला. आणि लास्ट पाहिलं होतं आपण कालच्या लेक्चरमध्ये क्रोमोझोमल ॲब्रिरेशन्स. ह्याच्यामध्ये पुन्हा 4 टाईप पाहिजे आपण, डिलिशन, डुप्लिकेशन, इन्व्हर्जन अँड दी ट्रान्सलोकेशन. नेक्स्ट आपण आज सिलेक्शन पाहिलं सेकंड टाईप, दॅट इज अ नॅचरल सिलेक्शन. ह्या नॅचरल सिलेक्शन मध्ये जो त्या एन्व्हायरमेंटशी फिट आहे. नॅचरल सिलेक्शन म्हटल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जो एन्व्हायरमेंटशी फिट झालेला आहे, त्याने स्वतःला अडॅप्ट केलेलं आहे, आणि त्यानुसार त्या एन्व्हायरमेंटशी तो फिट होऊन स्वतःमध्ये तो सर्व्हाइव्ह करून, प्लस त्याची रिप्रोडक्टिव्हिटी जी आहे ती ॲज इट इज आहे, जनरेशन जे आहे त्याची वाढत आहेत, तर तो त्या नॅचरल सिलेक्शनमध्ये किंवा त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये फिट झाला आहे, त्याला फिटेस्ट असं म्हटलं जातं. आणि ह्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं. मी मगाशीच तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की नॅचरल सिलेक्शनमध्ये एक मॉथचं एक्झाम्पल की जे ग्रेट ब्रिटनमध्ये पाहायला मिळतं. बिस्टॉन नावाची ही एक जीनस आहे की ज्याच्यामध्ये 2 स्पीसीज पाहायला मिळतात आपल्याला. बिस्टॉन बेटुलॅरिया
अँड द बिस्टॉन कार्बोनॅरिया. ब्युटिलॅरिया जी आहे ती ग्रे व्हाईट विंग कलरचं मॉथ आहे. अँड द कार्बोनेरिया जी आहे ती कशी आहे, ब्लॅक कलरचा मॉथ आहे. ह्या दोन्ही मॉथ मध्ये होणारे चेंजेस इन 1845 ग्रेट ब्रिटनमध्ये ज्यावेळेस इंडस्ट्रियलायझेशन जास्त प्रमाणात नव्हतं, त्यावेळेस हे व्हाईट विंग मॉथ जे आहेत ते मॅक्सिमम नंबरमध्ये होते. आणि ते लायकेनवर रेस्ट होऊन स्वतःच्या बॉडीला ते त्या कॅमिफ्लेज करून त्या त्या बार्कवर, त्या लायकेन्सवर स्वतःला हाईड करून घेत होते. त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली जे प्रिडेटर बर्ड्स आहेत त्यांच्यापासून त्यांचं संरक्षण झालं. पण त्याच्याच अपोजिट जी दुसरी स्पीसीज होती, कार्बोनेरिया, ह्या स्पीसीज लगेच उठून दिसत होती आणि त्याच्यामुळं प्रिडेटरी बर्ड्सने त्यांना खाऊन टाकले, की त्यांची साईज नंबर जे आहे, त्यांची पॉप्युलेशन नंबर जो आहे तो काय झाला, कमी झाला. पण जसजसं इंडस्ट्रियलायझेशन ग्रेट ब्रिटनमध्ये वाढत गेलं, ह्याच्याच उलटी कंडिशन पाहायला मिळते. व्हाईट विंगवाले जे आहेत, आता त्या इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे काय झालं, की मॅक्सिमम व्हाईट कलरचे जे विंगवाले मॉथ जे आहेत त्यांची साईज कमी झाली. का? कारण इंडस्ट्रीमधून मॅक्सिमम नंबरमध्ये ब्लॅक सुती स्मोक जो आहे तो बाहेर पडला. आणि हा स्मोक जो आहे, हा स्मोक त्या ब्लॅक कलरचे जे विंगवाले मॉथ आहे त्यांना फेवरेबल झाला. पण व्हाईट कलरचे जे विंगवाले मॉथ होते, ते ज्या लायकेन्सवर राहून स्वतःला कॅमोफ्लेज करत होते, मिमिक करत होते, हाईड करत होते, ते लायकेन्स मेल्यामुळं हे व्हाईट कलरचे जे मॉथ आहेत ते उभारून आले, दिसून आले आणि प्रेडेटरी बर्डने त्यांना खाऊन टाकलं किंवा त्यांचा नंबर कमी झाले. म्हणून व्हाईट विंगवाल्यांची नंबर कमी झालं आणि पुन्हा ब्लॅक वाल्यांचे नंबर काय झाले, इन्क्रीज झालेले पाहायला मिळतात. हे आपण नॅचरल सिलेक्शन मध्ये पाहिलं. आय होप यू अंडरस्टूड. देन द सी, आयसोलेशन, द थर्ड टाइप आपण आज पाहणार आहोत. आयसोलेशन. Isolation is the separation of population of a particular species into smaller unit which prevent interbreeding between them. आपल्याला माहिती आहे आता पेंडेमिक मध्ये पण, कोविड-19 मध्ये पण पाहतो आपण की आयसोलेट केलं जातं, की ज्यालाच आपण क्वारंटाईन असं देखील म्हणतो, की आपण स्वतःला क्वारंटाईन करून बाजूला ठेवायचंय, की इतरांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये यायचं नाहीये. सेम कंडिशन, सेम आयसोलेशन आपल्याला या ठिकाणी स्पीसीज बद्दल पाहायला मिळतं. कसं? आयसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ अ पर्टिक्युलर स्पीसीज, एखाद्या स्पीसीज बद्दल, इंटू अ स्मॉलर युनिट. त्या स्पीसीज मधले काही पॉप्युलेशन मधले काही नंबर्स जे आहेत किंवा ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना काय केलंय, सेपरेट केलं. विच प्रिव्हेंट द इंटरब्रिडिंग, की त्यांच्यामध्ये इंटरब्रिडिंग होऊ न देता त्यांना सेपरेट केलं जातं. त्यालाच म्हटलं जातं आयसोलेशन. सम बॅरियर विच प्रिव्हेंट जीन फ्लो ऑर एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन आयसोलेटेड पॉप्युलेशन. त्यांच्यामध्ये होणारं जे इंटरब्रिडिंग आहे, की याच्यामध्ये जीन एक्सचेंज केला जातात, जीन फ्लो पाहायला मिळतो, तो प्रिव्हेंट करण्यासाठी म्हणून हे आयसोलेशन वापरलं जातं. आणि त्यालाच म्हटलं जातं आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. सम बॅरियर विच प्रिव्हेंट जीन फ्लो or exchange of genes between isolated population is called as isolating mechanism. Okay. Number of isolated mechanism are operated in nature, and therefore divergence and the specification may occur. Speciation may occur. We repeat karte. Number of isolating mechanism are operated in nature, and therefore divergence and the speciation may occur. The isolating mechanism, again, they are of two types. First one is geographical isolation and the second one is reproductive isolation. Okay, these are the two type of isolation. Geographically, की पूर्ण आपल्याला जिओग्राफिकल स्टडी करायचा आहे, आणि सेकंड जे आहे ते रिप्रोडक्टिव्हिटी, की त्यांच्या रिप्रोडक्शन नुसार त्यांचं आयसोलेशन करायचं, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर स्पेस मधून. जिओग्राफिकली म्हणजे एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामधून असून त्यातून त्यांना बाहेर काढायचंय. आणि रिप्रोडक्शन म्हणजे त्यांच्यामध्ये इंटरब्रिडिंग न होऊ देता किंवा रिप्रोडक्शन न होऊ देता तसं त्यांना आयसोलेट करून बाहेर काढायचं आहे. अशा दोन बेसिसवर आपल्याला आयसोलेशन हा जो पॉइंट आहे हा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पण हा जो आयसोलेशनचा पार्ट जो आहे त्याचे दोन टाईप जे आहे ते दोन टाईप स्टडी करूया. ओके, टिल मला वाटतं तुम्हाला समज असेल. पुन्हा एकदा बुक घ्या, बुकमधून रिव्हिजन करा, स्टडी करा, नोट्स प्रिपेअर करा. In next lecture, we will see the types of isolation. Till then, stay home, stay happy. Thank you.